शाहां दे पातशाह सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज़ की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले जलंधर का सूबा चढ़ के आया, उस वेले सतगुरां ने अपने सूरमियां नूं तैयार करना कीता। जदों सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई जट्टू नूं भेजिया, उधरों उस वेले जलंधर के सूबे ने अपना जिहड़ा सूरमा सी उसनूं जिस वेले भेजना कीता, दोनों का आपस दे विच जंग हुंदा है। भाई जट्टू जी बंदूक की गोली चलाउण दे विच मार सन ते उस वेले जदों भाई जट्टू नूं आके इसने कहना कीता कि तू बहुत साडे सूरमे जिहड़े ने उन्हां नूं मारना कीता है, हुण मेरे नाल दो हत्थ करना कर। ते भाई जट्टू ने उहदे गल्लां करदियां करदियां उहदे घोड़े दे बंदूक की गोली मारी, घोड़ा डिग पैंदा है। दोनों सूरमे आपस दे विच लड़दे ने, इकट्ठे वार करते ने, दोनों दे प्राण निकल जाते ने। उस वेले फिर सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई मथरे नूं प्रेरिया। भाई मथरा जी सतगुरु जी दे कोल खलोते सन। सतगुरु जी कहन लगे कि भाई मथरिया, हुण जाके जंग की कमान संभालनी कर, क्यों जिहड़ा जलंधर का सूबा सी इन्हें बैरम खां नूं भेजिया। बैरम खां जिहड़ा सी बड़ा बहादुर सूरमा सी, इन्हें कई बारी जंगां दे विच जित प्राप्त कीती सी, जिस कारण करके जलंधर का सूबा इनू नाल लैके आया सी। पर जदों जंग दे विचों इहदे तुरक जिहड़े सूरमे सन वो दौड़ते नज़र आए तो बैरम खां नूं उस वेले इन्हें ताना मार के ये गल कहनी कीती कि बैरम खां, रस्ते दे विच तूं ये गल आखदा सैं कि सतगुरु जी दे कोल किन्ने कु सूरमे ने, जांदे जंग दे विच फतेह प्राप्त हो जाएगी, पर हुण तूं लड़न तो पिछे हटदा। उस वेले फिर बैरम खां अगे वधिया। जिमें बैरम खां ते सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह का यह सूरमा जिहड़ा भाई मथरा सी, ये आपस दे विच जंग करते हैं। सो पावन जस श्रवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदे आ, सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़दे आ। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिस वेले भाई मथरे नूं सतगुरु जी ने प्रेर के भेजिया, कहंदे तुरकां दे दल दे विच जाके इस तरह इसने हमला करना कीता जिवें कहंदे बहुत वड्डी मिरगां दी डार होवे ते उन्हां मिरगां दे उत्ते शेर जाके टुट के पै जांदा है। इसे तरह भाई मथरे ने इन्हां दे उत्ते जाके हमला करना कीता।
उस वेले बंदूकां दीयां गोलियां दी मार इहो जी कीती भाई मथरे दे ने। भाई मथरे दे नाल तकरीबन 400 सूरमा सी। कहंदे इहो जी मार उस वेले कीती, कहंदे जिवें बहुत बदल चढ़दा है ते बदल चढ़दा ते बरसात हुंदी है। कहंदे इस तरह दी मार इन्हां तुरकां दे उत्ते भाई मथरे ने करनी कीती। कहंदे फिर उस वेले ਜਿਹੜੇ सूरमे सन वो इस तरह धरती ते डिगदे ने जिस तरह कोई जिहड़ा खाती मिस्त्री है वो जंगल दे विच लकड़ां कट्टण वास्ते जांदा है, लकड़ां नूं कट कट के धरती ते डिगना करदा है। कहंदे इसे तरह सूरमे जिहड़े सन वो धरती ते डिगदे हुए नज़र आउंदे ने। कहंदे दोनों पासियां तो इन्ना भयानक जंग होया ते सूरमे इस तरह धरती ते डिगे ने। कहंदे जिस तरह खेती पक जावे ते पक्की खेती दे उत्ते गड़ियां दी मार होवे ते वो सारी खेती तबाह हो जाती है। कहंदे इसे तरह उस वेले सूरमे दोनों पासियां दे धरती ते डिगदे हुए नज़र आए। कहंदे उस वेले जिहड़े डिगदे ने वो हाय हाय करदे ने, पुकारदे ने। पर जिहड़े बहादुर सूरमे ने उन्हां दे अंदर बड़ा धीरज है। वो धीरज दे नाल जंग लड़दे ने। उन्हां नूं इस तरह कि जंग दे विच असीं जित प्राप्त करांगे, वो बड़े धीरज दे नाल लड़ना करदे ने। कहंदे बंदूकां दीयां गोलियां तो बाद जदों सूरमे नेड़े नेड़े हो जाते ने उस वेले कहंदे आपस दे विच तलवारां दे नाल लड़दे ने। एक दूजे दे उत्ते फिर सूरमिਆਂ ने तलवारां चलाउणियां कीतियां हन। ते मैदान दे विच इहो जी हालत बनी। कहंदे धरती जिहड़ी सी ना वो खून दे नाल रंगी गई। लोथां दे उत्ते लोथां डिगियां होईयां नज़र आईयां जिस वेले ये जंग प्रारंभ होया। ते कहंदे सूरमे इन्नी बहादरी दे नाल लड़दे ने। कहंदे जिन्ना चिर वो जंग दे विच उन्हां दी बस नहीं हो जाती, बहुत सारे उन्हां दे जख्म नहीं लग जाते, डिग नहीं जाते धरती ते, सूरमे उन्हां चिर अपने जोर दे नाल ताकत दे नाल जंग लड़ी जाते ने। ते सूरमे जिहड़े सन कहंदे इस तरह लगदे सन कि जिवें इन्हां ने होली खेडी होवे ते होली खेडदियां कपड़े रंग दे नाल लत-पत हो जाते ने। ते सूरमिਆਂ दे कपड़े जिहड़े सन उस वेले खून दे नाल लत-पत हो गए जिस वेले एक दूजे दे उत्ते ये वार करदे ने। ते सूरमे जिहड़े सन वो बड़े अड़के एक दूजे दे नाल जंग लड़दे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਤੁਰਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ना सतगुरु जी दे सिख पिछे हटते ने। उस तरह ही एक दूजे के सन्मुख हो के ये जंग लड़ते हैं। भावें इन्हां दी मौत हो जाती है पर पिछे नहीं हटते हैं। कहते बड़ी मार मची।
ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮਚੀ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਚਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੜਾਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਨੇ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1000 ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਸੀ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੁੱਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਸਲੇ ਮਾਰ ਲਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮੱਚੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਇਹਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਦਾਨ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਏ, ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ, ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਵੱਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਕੱਸ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੂਰਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਟੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਿਆ
ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਪਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਘੋੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕੀਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ, ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਗਾ ਕੇ ਦੂਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦਾ ਬਲ, ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 1000 ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਜੋ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਥਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਹੱਥੋਂ ਵੱਤੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਕੀ ਵੱਡ ਮਾਰ ਮਚੀ, ਤਲਵਾਰ ਮਚੀ, ਚੱਲ ਲੋ ਪਨਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਛੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੀਰ ਕਤਾਰਨ ਝੂਠ ਦੇ ਗਲ, ਤੀਰ ਬਰੰਗਨ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸੀ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे